Okay, so thank you everyone. Welcome to my second class on Salman Rushdie's Harun and the Sea of Stories. In the first class, we have talked about Salman Rushdie, the socio-cultural background of Rushdie. We have also talked about the organization which has actually banned Rushdie, the Iranian organization known as Ayatollah Khomeini, and why they have actually banned, because in the Satanic Verses, Rushdie's novel published in 1988, where he actually tries to satirize and jeers at the founder of the Islamic religion, Muhammad. And for this, the old controversy regarding the censorship and the literature again comes up. Literature এবং censorship, literature কে censor করা যায় কিনা উঠে আসে, এবং রুশদিকে তারা ক্লেম করে they will murder Salman Rushdie, and the contemporary Iranian government actually supported this. এই কনটেক্সট যখন চলছে 1989 1990 জুড়ে, সেই সময় লেখা Harun and the Sea of Stories, which is a children's fiction, controversially a children's fiction. Many people called it as a magic realist text, many people called it as a historiographical metafiction. It's about fiction of how to write fiction, a fiction about fiction. Just like meta poetry, how meta poetry is a poem about poetry. I have actually read with you Kubla Khan, how Kubla Khan is a poem about poetry. Kubla Khan কিভাবে একটা কবিতা, কেমন করে কবিতা লেখা হয় তাই নিয়ে কবিতা। সেরকম ভাবে হারুনও কেমন করে নভেল লেখা হয়, কেমন করে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাই নিয়ে Harun and the Sea of Stories. In the previous class, we have also talked about the sources regarding this Harun and the Sea of Stories. I have talked about already Kotha Shorit Shagor. Kotha Shorit Shagor, when Kotha or the words actually become the source of Shagor, Amrito, যেখানে সাগরের মতো করে কথা পর আসে. It's definitely a collection of the Indian legends, fairy tales and folk tales as retold by the Somdev. It was actually adopted from another Sanskrit book called Gunodhoy's Brihot Kotha. এই বৃহৎ কথা থেকে কথা শরীত সাগর একটা বড় অংশ এসছে। এছাড়াও অবশ্যই যে বইয়ের দ্বারা খুব ভীষণভাবে ইনফ্লুয়েন্সড এই Harun and the Sea of Stories, that is 1001 Nights, Arabian Nights, known as popularly in English it is translated as the Arabian Nights. Amra jani it's a collection of the Middle Eastern folk tales compiled in the Arabic language during the Islamic golden age from 8th century to 14th century. সেই সময় পৌলমিকার একবার জয়েন করতে বলো, আমি দেখলাম যে ও জয়েন করতে পারলো না সামাও। ফলে এই 8th century থেকে 14th century এই যে সময় জুড়ে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে এই 1001 Nights, Arabian Nights একটা বিরাট বড় ইন্সপিরেশন ছিল in case of the Rushdie, এবং যে ক্যারেক্টার, যে মেইন ক্যারেক্টার এই গল্পে Harun al-Rashid, who was actually born in 766 and died in 809. He was actually the 5th Abbasid Caliphate. আমরা যদি জানি খলিফ শব্দটাকে ব্যবহার করা হয় খিলাফত থেকে আসছে, বা ইংলিশে যাকে ক্যালিফেট বলা হয়। Caliphate was basically an Islamic prophet মুহাম্মাদের যে পরপর তার রিলিজিয়নের তার যে ধারাবাহিকতা, তার যে ইডিওলজি, তার যে আদর্শ, সেই আদর্শকে পরপর যে খলিফরা পরপর সেটাকে বয়ে নিয়ে গেছে, এইরকম একটা খিলাফত হচ্ছে আব্বাসিদ খিলাফত। সেখানকার সব থেকে বড় আমরা বলতে পারি কিং কাম প্রফেট ওয়াজ Harun al-Rashid, যাকে ঘিরে এই Arabian Nights এর একটা গল্প। তবে এই সোর্সগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু এই ম্যাজিক রিয়েলিস্ট টেক্সটের একটা অন্যতম ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য। বারবার যেন Rushdie বলার চেষ্টা করছেন দ্যাট স্টোরিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ স্টোরিজ আর বেসিক্যালি ব্যাকবোনস অফ আওয়ার নেশন। আমরা আমাদের দাদু, আমাদের গ্র্যান্ডফাদার, ওল্ড গ্র্যান্ডফাদার, তাদের কাছ থেকে যে গল্প শুনে আসি, সেই গল্প শোনার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের জাতিগত সত্তা তৈরি করি। Stories plays a very important part in the nation formation, in our ideas of the state, and memories actually create states. স্মৃতি কিন্তু রাষ্ট্র তৈরি করে। এর ইতিহাস অলরেডি আমরা যখন পার্টিশন ফিকশন পড়েছি, how stories and memories are important. We have already told you ত্রিদীপের ক্যারেক্টার,
যেটা আমরা থ্রু শ্যাডো লাইন্স রিটেন বাই অমিতাভ ঘোষ এই টেক্সটের মধ্যে দিয়ে জানতে পেরেছি। গল্প, ইতিহাস, ন্যারেশন, ন্যারেটিভ এগুলো সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এর ফলে রুশদি এই বিষয়টাতে খুব ভীষণভাবে বিশ্বাস করতেন that narratives and histories are actually interchangeable in form, and basically narratives are essentially dynamic in nature, simple as history is also dynamic in nature. তোমরা বলবে যে কি বলছেন স্যার, কি পাগল হয়ে গেছে? History তো essentially unchangeable. History cannot be dynamic because past cannot be changed, right? How can past be changed? No, past cannot be changed, but definitely past can be interpreted and reinterpreted in various ways. Past কে, অতীতকে, ইতিহাসকে আমরা নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করতে পারি, নিজেদের ভাবে দেখতে পারি। প্রায় 200 বছর ধরে আমরা যদি জেনে আসি যে আকবর ওয়াজ আ গ্রেট কিং, আ গ্রেট ভ্যালিয়েন্ট এম্পায়ার, কোনো একজন আকবরের সময়কার নীল চাষির ছেঁড়া ডায়েরির পাতা থেকে হয়তো তার উর্দু বা ফার্সি লেখা থেকে আমরা জানতে পারবো দ্যাট সেরকম তিনি কিভাবে একজন অত্যাচারী রাজা ছিলেন। ফলে হিস্ট্রি, ইয়েস, হিস্ট্রি ক্যান বি চেঞ্জড, হিস্ট্রি ইজ ডাইনামিক, ইট ডিপেন্ডস অন হাউ দ্য মেথোডোলজি থ্রু হুইচ ইউ আর রিডিং হিস্ট্রি। কোন মেথোডোলজির মাধ্যমে তুমি ইতিহাসকে পড়ছো তার উপরে ডিপেন্ড করবে তোমার অতীত বা তোমার ইতিহাসটা পরিবর্তিত হবে কি পরিবর্তিত হবে না। আজকে আমি জানি যে আমার জীবন কিভাবে এগিয়েছে। হঠাৎ করে আমি একটা মধ্যবয়স্ক বয়সের সময় জানতে পারলাম যে ধরা যাক আমাকে কেউ কুড়িয়ে এনেছে, আমার বাবা মা আসলে কেউ ছিল না, আমার হিস্ট্রি চেঞ্জড হলো। তাহলে ইয়েস, মাই পাস্ট ক্যান বি চেঞ্জড। রুশদি এই কথাই বারবার বলছে, history is not essentially monolithic in nature. History is not essentially unchangeable in nature. Yes, it is not essentially pure. আমরা বলতে পারি না ইতিহাস বিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ নয়, পৃথিবীর কোনো টেক্সট বিশুদ্ধ নয়। টেক্সট মানেই it is subject to the interpretation and reinterpretation of the next generation, যেটা আমরা অলরেডি দেরিদা বা পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম পড়তে গিয়ে অলরেডি এই বিষয়ে জেনেছি যে টেক্সটকে নিজের মতো করে ইন্টারপ্রেট করা যায়। ইট ইজ নো মোর আ মনোলিথিক এন্টিটি, ইট ইজ নো মোর আ ইউনিফাইড হোল, ইট ক্যান বি রিইন্টারপ্রেটেড ইন ইটস ওন ওয়েজ। একইভাবে ইতিহাসকে প্রশ্ন করার চেষ্টা করছেন হারুন অ্যান্ড দ্য সি অফ স্টোরিজ দিয়ে, রিলিজিয়নকে প্রশ্ন করার চেষ্টা করছেন, ধর্মান্ধতাকে প্রশ্ন করার চেষ্টা করছেন, যে কোনো ধরনের বিশুদ্ধতা যার কথা সমস্ত রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশনরা বলে, যে কোনো ফান্ডামেন্টালিস্টরা বলে, তার বিপক্ষে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন এই চিলড্রেন্স ফিকশন হারুন অ্যান্ড দ্য সি অফ স্টোরিজ এর মধ্যে দিয়ে সালমান রুশদি। আশা করছি তোমাদেরকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই আগের দিন এবং আজকের 5 মিনিট 10 মিনিটের মধ্যে খানিকটা বোঝাতে পেরেছি। এবার আমরা সরাসরি চলে যাব হারুন অ্যান্ড দ্য সি অফ স্টোরিজ এর গল্পে। সরাসরি আমরা গল্পে যাব। আমি হারুন রশিদ, কথা শরীদ সাগর এবং অ্যারেবিয়ান নাইটস এই বিষয়ে বলেছি, যারা পরে জয়েন করলে তারা একটু এই লেকচারটা রিওয়াইন্ড করে দেখে নেবে। আমি আজকের জন্য তোমাদেরকে হারুন অ্যান্ড দ্য সি অফ স্টোরিজ এর একটা মোটামুটি প্লট লাইন পুরো গল্পটা একটু বলার চেষ্টা করছি, তারপর আমরা ডিটেল গল্প নিয়ে নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব। সো এবং টেক্সট রিডিং শুরু করবে পরের ক্লাস থেকে। সো হারুন অ্যান্ড দ্য সি অফ স্টোরিজ শুরু হচ্ছে বেসিক্যালি উইথ দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য হারুন। আমরা এই গল্পের চরিত্রগুলোকে দেখব, কোন কোন চরিত্র। অনেক চরিত্র আছে, হারুন খলিফা, রাশিদ খলিফা, খাত্তাব মাসুদ, এরকম অনেকগুলো চরিত্রকে আমরা পরপর পাবো। কিন্তু এই গল্পের যে মূল চরিত্র অবশ্যই হারুন। সো আমি আগের ক্লাসে দেখেছিলাম দ্যাট দ্য টেক্সট অ্যাকচুয়ালি বিগিনস উইথ একটা টেক্সট, তোমাদের খুব বেশি বড় টেক্সট নয়, 86 বাটার টেক্সট, কিন্তু নভেল তো এর ফলে অনেকটাই বড়, মানে তোমাদেরকে পড়তে গেলে ডিটেলে পড়তে হবে। কিন্তু যেহেতু ধরা যাক ওয়েটিং ফর গরু ড্রামা, এর ফলে প্রত্যেকটা পেজে এত কনডেন্স লেখা নয়, এখানে প্রত্যেকটা পেজে খুব ডেন্স লেখা, ফলে অনেকটাই। আমি আগেই বলেছি নভেল ইজ ডেডিকেটেড টু জাফর, ZAFAR, জাফর। জাফর ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি দ্য সান অফ Salman Rushdie. Zembla Zend Zanadu, all our dreamlands may come true, fairy lands are fearsome too. As I wander far from view, read and bring me home to you. Zembla Zend Zanadu, these are all imaginary lands. বিভিন্ন দেশের রূপকথার কাহিনীতে এদের নাম সংগঠিত হয়েছে। আমরা জানি জানাডু is the land of the Mandrake, the magician Mandrake, and Kubla Khane Zanadুর কথা ছিল। Zenda
উইজার্ড অফ দ্য অজে আমরা জেন্ডার কথা শুনেছি, জেমলাও আর একটা ইমাজিনারি ল্যান্ড, অর্থাৎ এই সমস্ত ফেয়ারি ল্যান্ডসের স্বপ্নগুলো পূরিত হয়, আমাদের স্বপ্ন পূরণ হয়। ফেয়ারি ল্যান্ডস আর ফিয়ারসাম টু, বাট ফেয়ারি ল্যান্ডসে কেবলমাত্র শুধুমাত্র ভালো চরিত্ররা নেই, খারাপ চরিত্র আছে। সো ইট ক্যান ক্রিয়েট ফিয়ার, ইট ক্যান ক্রিয়েট অ্যাংজাইটি ইনসাইড ইউর মাইন্ড as I wander far from you. আমি যেরকম তোমার চোখ থেকে অনেক দূরে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি, আয়াতুল্লাহ কোহিনীর ফতোয়ার ভয়ে জাফরকে বলছে রিড এন্ড ব্রিং মি হোম টু ইউ, এই গল্পটা পড়ার মধ্যে দিয়ে আমি তোমার বাড়িতে পৌঁছে যাব, এটা পড়ো গল্পটা এবং আমাকে বাড়িতে নিয়ে এসো। সালমান রুশদি বিখ্যাত টেক্সটের প্রথম এপিগ্রাফ আমরা পড়লাম, আমরা এবার গল্পের দিকে একটু চোখ রাখবো। প্রথমেই যেটা বলে রাখি সেটা হচ্ছে রুশদি অ্যাকচুয়ালি বিগিনস দ্য নভেল ইন দ্য ট্র্যাডিশনাল ইন্ডিয়ান ওরাল স্টোরি টেলিং স্টাইল উইথ দ্য ন্যারেশন অফ আ সিটি। একটা শহরের ডেসক্রিপশন দিয়ে কিন্তু উনি শুরু করছেন। আমি যদি টেক্সটের মধ্যে দেখতে পাই, তোমরা দেখবে গল্পের শুরুতে লেখা আছে there was once in the country of the Alif Bai a sad city. একটা আলিফ বাই দেশের নাম, দেশের নামটা অ্যাবসলিউটলি ইমাজিনারি, a sad city, একটা দুঃখিত নগরী। নগরী কোনোদিন দুঃখিত হয় না, কিন্তু নগরীকে দেখে মনে হতে পারে হতদরিদ্র একটা নগরী। a sad city, the saddest of the cities, a city so ruinously sad that it had forgotten its name. এত পুরনো, এত দুঃখী, এত যন্ত্রণা তার জীবনে যে শহর তার নামটাই ভুলে গেছে। It stood by a mournful sea full of glumfish which were so miserable to eat that they made people belch with melancholy even though the skies were blue. এবং এটা একটা mournful sea এর পাশে এমন একটা sea, এমন একটা সমুদ্র which is mournful, যার মধ্যে দুঃখ, ওদের হৃদয়ে দুঃখ, full of the glumfish. glumfish আমরা জানি না কি ধরনের ফিশ, অত গ্লুম থেকে গ্লুম ফিশ কথাটা ইউজ করেছেন। গ্লুমি গ্লুম ফিশ, তাদের টেস্ট এত খারাপ, যখন এই লোকগুলো খায় এই খাবারটা তাদের যে ঢেকুর ওঠে, সেই ঢেকুরের মধ্যে যে মেলানকলিনেস, যে যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণাটা যদিও স্কাই, এই নগরী যদিও আকাশটা ছিল ব্লু কালারের, এই দিদি আছে, এই নগরীর আকাশও যদি ছিল আসতে, এই নগরীর আকাশও যদি ছিল ব্লু, কিন্তু তা সত্ত্বেও মেলানকলিনেস মানুষের মধ্যে একটা যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছিল। ফলে from the very beginning Rushdie actually created an atmosphere. Alif Bai, the sad city, the saddest of the cities, a city so ruinously sad that it had forgotten its name, যে নামই ভুলে গেছে। পাশে সমুদ্র, সমুদ্রের মধ্যে গ্লুমফিশ, গ্লুমফিশ খাচ্ছে আর ঢেকুর উঠছে। লোকজনের অ্যাবসলিউটলি একটা ফেয়ারি টেল ন্যারেশনের সমস্ত প্রভাব এই হারুন এন্ড দ্য সি অফ স্টোরিজের মধ্যে রয়েছে। একটু ভালো করে পড়লেই সেটা পরিষ্কার হবে যে শহরের নাম দেয়নি, ইচ্ছে করে দেয়নি, ইচ্ছে করে ওই অ্যারেবিয়ান নাইটস এর মধ্যে লোকেশন ক্রিয়েট করেছে। অল দিস আর অল ডেলিবারেট অ্যান্ড ইন্টেনশনাল ইন নেচার। এবং এর ফলে আমাদের এমন একটা পৃথিবীতে এক মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে তিনি নিয়ে চলে যাচ্ছেন হারুন এন্ড দ্য সি অফ স্টোরিজে। এবং আমরা দেখবো দ্য হিরো অফ দ্য নভেল হারুন actually lives with his parents in this sad city. এই দুঃখের নাগরীতে এই হারুন বাস করে। He is the only child of a famous storyteller named Rashid Khalifa and his wife Soraya. Soraya এবং রাশিদ খালিফার একমাত্র ছেলে হচ্ছে হারুন। And they live quite happily without being affected by the sadness of the city. যদিও তারা, আমরা দেখতে পাবো, এই সিটির স্যাডনেস দ্বারা কোনোভাবে ইনফ্লুয়েন্স না হয়ে নিজেদের মতো থাকছে ভালো করে, কিন্তু বেশি দিন থাকবে না। একটা সমস্যা হবে, নেবার্স অ্যাফেয়ার আমরা বলতে পারি, প্রতিবেশীদের সৃষ্টি করা সমস্যা, সেটা কি আমরা দেখব। So Harun is a young boy who lives with his parents Soraya and Rashid Khalifa in a city so sad that it had forgotten its name in the country of the Alif Bay or Alif Bai. Rashid is the storyteller, অর্থাৎ আমরা যদি দেখি হারুনের বাবা রাশিদ ইজ এ স্টোরি টেলার, তাহলে আমরা যদি একটু লিখে পড়ার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো রাশিদ খালিফা। আমরা প্রথম থেকে একটু লিখে নিচ্ছি, না হলে আমরা অনেক সময় এই গল্পের যারা
মেন চরিত্র TLLER তাদের নামগুলো ভুলে যেতে পারি এবং তাদের রিলেশনস গুলোকে হারিয়ে ফেলতে পারি। বলে Rashid Khalifa and his son is Harun Khalifa. Naturally, he is Harun Khalifa. দিশা জয়েন হতে পারছে না। না, জয়েন করে দিয়েছি। দিশা জয়েন হয়েছো? হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ। বেশ বেশ বেশ। Rashid Khalifa and Harun Khalifa, his son. এই গল্পের মূল প্রোটাগনিস্ট আমরা দেখব এই হারুন খলিফা। একটু পরেই দেখবো তাকে। সে কোথায় থাকে না একটা অত্যন্ত স্যাড সিটিতে, and Harun is actually the son of Rashid Khalifa, and here is Harun's mother Soraya. Soraya and Rashid Khalifaর সন্তান হচ্ছে Harun Khalifa. So Soraya loves to sing. She is basically a musician. But things take a turn for worse when Soraya stops singing. যখন Soraya হঠাৎ করে একদিন গান গাইতে ভুলে গেল, গান গাইলো না, গান গাইতে চাইছে না। And Khalifa's, because music is here actually is a symbol of happiness. Music ke happiness a symbol hisabe, music means spontaneity, spontaneous overflow of powerful feelings. যবে থেকে গান ভুলে গেল তবে থেকে সমস্যার সৃষ্টি হলো। The Khalifa's upstairs neighbors are Anita Sengupta and Mr. Sengupta. So Anita Sengupta ও দিয়ে শুরু করেছেন। Anita Sengupta is basically the neighbor of Khalifa's upstairs neighbor and Mr. Sengupta. Anita Sengupta's husband, described as a sniveling and mean and stingy clerk. এর সঙ্গেই আমরা দেখব সোরায়া একদিন পালিয়ে যাবে। She will escape the neighborhood. He is the corresponding Alif Bay character to Khattam Sood in Harun's dream world. আমরা দেখতে পাবো যে হারুনের স্বপ্নের জগতে খাত্তাম সুদ বলে একটা ক্যারেক্টার আসবে, তারই মতো এই মিস্টার সেনগুপ্ত একটা প্রোজেইক ক্যারেক্টার। মানে এই নভেলটাকে কিন্তু তোমাদেরকে যখন পড়বে মেটাফরিক্যালি পড়তে হবে, সিম্বলিক্যালি পড়তে হবে। এই নভেল কিন্তু নভেলের মতো পড়লে চলবে না। অর্থাৎ এই মিস্টার সেনগুপ্ত কিন্তু প্রোজেইক ওয়ার্ল্ডের রিপ্রেজেন্টেটিভ। এই গদ্যময় পৃথিবী আর এই পদ্যময় পৃথিবী, এই গল্পের পৃথিবীর রিপ্রেজেন্টেটিভ তারা রাশিদ খালিফা। রাশিদ খালিফা কিভাবে তার জীবিকা অর্জন করে? গল্প বলে। ফলে গল্প বলাটাই, সে তো স্বপ্ন বেচে, তার স্বপ্ন বেচাটাই একমাত্র কাজ। So Khalifa's upstairs neighbors are Anita Sengupta and Mr. Sengupta. So আমরা লিখে ফেলবো Anita, ONEETA, Anita Sengupta and Mr. Sengupta, who is actually the arc villain of the story. গল্পের একটা অন্যতম বড় ভিলেন হচ্ছে এই মিস্টার সেনগুপ্ত। কিভাবে হচ্ছে তার দিকেও আমরা একটু দেখাবার চেষ্টা করব। So who is a weaselly clerk and always says disparaging things about the stories and about Rashid to Soraya. যে গল্প বলার বিষয় তাদের নেভার আপস্টেয়ার নেভার থাকে, সেখানে এই গল্প বলা, এইসব গল্প বলে কি হবে, গল্প বেচে কতদিন খাবে, এইসব সোরায়াকে বলছে। And one day he asks Soraya, what's the point of stories that aren't even true? গল্পের কি মূল্য যদি গল্প সত্যি না হয়? যারা সাহিত্য পড়ে তারা জানো এই ধরনের প্রশ্ন তোমাদেরকে প্রত্যেকদিন মুখোমুখি হতে হয়, যেহেতু তোমরা লিটারারি টেক্সট পড়ছো। টেক্সট পড়ার কি মূল্য? তোমরা তাদেরকে বোঝাতে পারবে না যে টেক্সট আর বেসিক্যালি স্টোরিজ, দে আর নট স্টোরিজ, দে আর ট্রুথ। তারা সত্যি। এই টেক্সটের মধ্যে আমাদের নেশন ফরমেশন, আমাদের জাতিগত সত্তা, আমাদের আইডেন্টিটি, এগুলো সব লুকিয়ে রয়েছে। গল্প, স্টোরিজ, ন্যারেশন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। সেখানে মানুষ আর্ট ওয়ার্ক দেখে, মানুষ সিনেমা দেখে, মানুষ লিটারেচার পড়ে ভবিষ্যতের জন্য, পস্টারিটি, ইটারনিটির জন্য। শাশ্বত এগুলো প্রত্যেকটাই। এগুলো তোমরা যেরকম অনেক মানুষকে বোঝাতে পারবে না, সেরকম মিস্টার সেনগুপ্ত এরকম একটা ক্যারেক্টার। And he asked one day Soraya, what's the point of stories that even true, যেগুলো সত্যি নয়? And হারুনকে জিজ্ঞেস করছে, এবং হারুন listening from the outside
can't get the question out of his head. এই প্রশ্নটা হারুনের মনের মধ্যে রয়ে গেল। এই কোয়েশ্চেনটা হারুন কিছুদিন মাথা থেকে বার করতে পারছে না। On the first day of the rains, Harun comes home from school to find that Suraya ran off with Mr. Sengupta at exactly 11 o'clock. বাড়ি ফিরলো স্কুল থেকে 11টার সময়, দেখলো যে সুরায়া মিস্টার সেনগুপ্তের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। So when Rashid noticed that the clocks had stopped moving, he smashed all the clocks. সেই সময় রাশিদ বাড়ি এলো এবং দেখলো যে সমস্ত ক্লক গুলো থেমে গেছে। কেন সমস্ত ঘড়ি থেমে গেছে? ঘড়ি কিসের সিম্বল? ঘড়ি হচ্ছে মানে একটা সিম্বল যেখানে রাশিদের সময় ওইখানে কি থেমে গেছে। এরপরে রাশিদের যে গল্প বলার ক্ষমতা আস্তে আস্তে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যাবে। রাশিদের ঘড়ি ওখানে থেমে গেছে, রেগে গিয়ে তার এই গল্প বলার ঘড়িগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটা অনুপম রায়ের গান ছিল, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তোর গল্প বলার ঘড়ি। তো এই গল্প বলার ঘড়ির আইডিয়াটা হয়তো হারুন আল রশিদের থেকেই আমরা বলতে পারি অনুপম হয়তো পেয়েছিল, ইন্সপায়ার হয়েছিল। So when Rashid noticed that the clocks had stopped moving, he smashed all the clocks in the house. It soon becomes clear that as a result of this, Harun develops a problem as he can't concentrate on something for more than 11 minutes. এবং ঠিক 11টার সময় তার মা চলে গেছিল। চিলড্রেন্স ফিকশন ছিল, বারবার এক ধরনের ইমাজিনারি গল্পকে এই গল্পের মোটিভ হিসেবে ঢোকাতে হবে। যেহেতু তার মা 11টার সময় চলে গেছে, 11টার সময় তার বাবা সমস্ত ঘড়ি ভেঙে ফেলেছে, smashed all the clocks in the house, এর ফলে হারুনের কনসেন্ট্রেশন লেভেল 11 মিনিটের বেশি কোনো জায়গাতেই আটকে তার বেশি যেতে পারছে না। ফলে Harun becomes actually a victim of the attention deficit disorder, and he cannot concentrate on anything for more than 11 minutes. So now it has become difficult for Harun to concentrate on his study. In utter disappointment and anger, Harun also attacks his father for his uselessness of study. Harun প্রথমে বুঝতে পারেনি, কারণ তার বাবাই তো সবের মূল। তার ওই যে প্রশ্নটা মিস্টার সেনগুপ্ত তার দিকে ছুড়ে দিয়েছেন যে গল্পের কি হবে, গল্প কি সত্যি কথা বলে, এমন কোন গল্প যার মধ্যে কোনো সত্য কথা নেই, নিয়ে কি হবে রে কি মাথা। রেগে গিয়ে বাবাকে আক্রমণ করেছে for the uselessness of the stories, and he becomes also the victim of the attention deficit disorder. Now it has become very difficult for Harun to concentrate on his study, so Rashid takes him on a storytelling job which he is performing for some shrewd politicians in the land of G and in the valley of K. অনেকেই বলে এই ভ্যালি অফ কে is actually the valley of Kashmir. The land of G আমরা জানি না এটা কি, it's a kind of, perhaps it's kind of allusion to some other land. So valley of K এবং land of G তে বেশ কয়েকজন shrewd politician রয়েছে যারা এই গল্প বলা মানুষকে ব্যবহার করে। এই গল্প বলা মানুষ যে গল্প বলে তাকে ব্যবহার করে। মাথায় রেখো এই হারুন এন্ড দ্য সি অফ স্টোরিজ এর যখন তোমরা প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব, অন্যতম ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ম্যাজিক রিয়েলিজম আগের দিনে পড়ে গেছে। এর ফলে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দ্য থিম অফ স্টোরি টেলিং, গল্প বলা, স্টোরি টেলিং। এর ফলে থিম অফ স্টোরি টেলিং ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম ক্যারেক্টার অফ দ্য হারুন যখন করবে, হারুনের চরিত্র অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা চরিত্র। এছাড়াও অবশ্যই খুব ইম্পর্টেন্ট সিম্বল, এই গল্পের প্রত্যেকটা যে সিম্বল, ঘড়ি থেকে শুরু করে ল্যান্ড অফ জি অ্যান্ড কে, ল্যান্ড অফ কে, এই প্রত্যেকটার যে বিভিন্ন অ্যালিউশন এই গল্প জুড়ে আমরা বিভিন্ন সময় পাবো। যে পলিটিশিয়ানরা ইউজ করছে গল্প বলা মানুষকে, যেরকম ভাবে মহাভারতে বিভিন্ন সময় কথক ঠাকুরকে ব্যবহার করা হয়েছে, লোমহর্ষণকে ব্যবহার করা হয়েছে, উগ্রস্তবা সৌতিকে ব্যবহার করা হয়েছে, একটা গল্প বলতে পারে তাদেরকে ব্যবহার করতে হয়েছে। ন্যারেশন is very important in our history. ন্যারেটিভ, বৃত্তান্ত, মানুষের জীবন বৃত্তান্ত দ্বারা পরিচালিত হয়। বলো পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। বেশ 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 বেশ। Several days later, Rashid is invited by a politician to travel the town of G and the valley of the K to tell stories to help the politico win the election. That is, political leader election to jeette pare. Rashid accepts and takes Harun with him.
When Rashid takes the stage in the town of G, he opens his mouth and all that comes out is arc, 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 arc. যখন একজন পলিটিশিয়ান একজন গল্প বলিয়েকে ব্যবহার করে তখন একজন গল্প বলিয়ে তার গল্প বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এখানেও তাই হয়েছে। আর্ক 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 মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে, অন্য কিছু বেরোচ্ছে না। After threatening Rashid, the politicos henchman drop Rashid and Harun at the bus station to find their own way to the value of K. বলো ধরে মারবো, তোদেরকে কি বিরোধী পলিটিক্যাল লিডাররা টাকা পয়সা খাইয়েছে নাকি? হ্যাঁ, সেই পলিটিক্যাল লিডারের যে হেঞ্চম্যান সে রাশিদ এবং হারুনকে বাস স্টেশনে নেমে বললো, এই তোমরা নিজের মতো খুঁজে নাও ভ্যালি অফ কে। ভ্যালি অফ কে clearly alludes to the valley of the Kashmir. So while Rashid is attempting to buy their tickets, Harun meets Mr. Bhatt. এই সময় হারুন যখন মানে বাসের টিকিট কেটে তারা বাড়ি ফেরার প্ল্যান করছে তখন মিস্টার বাটের সঙ্গে তাদের প্রথম দেখা। এই বাটকে আমরা একবার দেখে নেব। এই মিস্টার বাটকে basically Bhatt is the male coach driver who drives Mr. Harun and Rashid from the town of the G to the valley of the K. Town of G থেকে valley of K তে এনেছিল ড্রাইভ করে। He is very excitable and drives extremely fast and recklessly. He corresponds to Bhatt, the huppy on the kahani. আমি বারবার বলছি যে গল্পের কিন্তু দুটো ল্যান্ড, একটা হচ্ছে ইমাজিনারি ল্যান্ড, নোহোয়ার ল্যান্ড যা এক্সিস্ট করে না, আর একটা হচ্ছে বাস্তব ল্যান্ড। যেরকম ভাবে এই ইমাজিনারি ল্যান্ডে যখন হারুন যাবে আমরা দেখব তখন সেখানে খাতাম সুদ বলে একটা আর্ক ভিলেন পাবে, যে একটা প্রোজেইক ভিলেন, যে গদ্য ভালোবাসে, গদ্যের পৃথিবীতে বাস করে, তার সঙ্গে মিস্টার সেনগুপ্তকে ইকুয়েট করা হবে। একই রকম ভাবে এই যে মিস্টার বাট বলে যে ক্যারেক্টারটা মেল কোচ ড্রাইভার, সে হারুনের যে ইমাজিনারি যে টেল যখন শুরু হবে এর পরে ইমাজিনেশনে যখন হারুন হারিয়ে যাবে সেখানে বাট বলে একটা হুপ্পি, হুপ্পি ইজ আ কাইন্ড অফ অলমোস্ট আ বার্ড। এই কাহানি অন দ্য ল্যান্ড অফ দ্য কাহানি, ল্যান্ড অফ দ্য কাহানি অনেকটা এই কাশ্মীরের ইকুইভ্যালেন্ট। আমরা বারবার বলছি না দুটো ইকুইভ্যালেন্ট, দুটো প্যারালাল ওয়ার্ল্ড অপারেট করছে, দুটো প্যারালাল পৃথিবী অপারেট করছে। একদিকে ল্যান্ড ভ্যালি অফ দ্য কে, একদিকে ল্যান্ড অফ দ্য কাহানি। কাহানি হচ্ছে কাহিনী, গল্প। As they share the same voice and the penchant for adding but কথায় কথায় খালি কিন্তু 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 বলে এই মিস্টার বাট এবং এই মিস্টার হুপিকেও আমরা পরে পাবো। এটা এক ধরনের বাট বলে এক ধরনের পাখি যা বয়ে বেড়াবে হারুনকে। So Harun and meets Mr. Bhatt, a male coach driver who agrees to drive them to the valley of K to make a stop at the top of the mountains so that Rashid might enjoy the magnificent view of the sunset over the Dal Lake. বুঝতে পারছো? Clearly allusion, Dal Lake কে বলে দিল মাউন্টেনের টপে গিয়ে একটা ম্যাগনিফিসেন্ট ভিউ অফ দ্য ডাল লেক দেখতে পাবে। বলো ঠিক আছে, আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাব। মিস্টার বাট এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে সালমান রুশদি ওয়াজ হিমসেলফ আ কাশ্মীরি, নিজে একজন কাশ্মীরি ছিলেন, ফলে ন্যাচারালি তিনি কাশ্মীরের কথা বলবেন, এটাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। দ্য মেল কোচ ড্রাইভার who tries to restore the imagination of রাশিদ খালিফা কিভাবে তাকে ডাল লেকে নিয়ে গিয়ে ডাল লেকের ওপর থেকে মাউন্টেনকে নিয়ে গিয়ে দেখাবার যে প্রচেষ্টা। ডালের বানানটা চেঞ্জ করে দিকে DULL করে দিয়েছে নাকি? হ্যাঁ, ডাল, DULL, ডাল স্পেলিংটা আলাদা, DALL। বেশ, the drive is terrifying, but as Mr. Bhatt drives very quickly, however, he gets Rashid to the view in plenty of time. অনেক সময় আগেই পৌঁছে গেল এবং তাকে একটা প্রপার ভিউ দেওয়ার চেষ্টা করলো। পলিটিশিয়ানের নাম মিস্টার ভুট্টো। তোমরা কি ভুট্টো বলে কারো কোথায় কাটলো বলো? কথা কাটছে বলো, বাকিরা সবাই কথা কাটছে কি? হ্যাঁ, আমিও বুঝতে পারছি। কথাটা একটু একটু কাটছে। কথা তো কাটার কথা নয়, কারণ আমার তো আমি ইন্টারনেট না স্যার, এবার ঠিক আছে। ঠিক আছে, অর্পিতা ঠিক আছে? কথা সবারই কথাই কাটছে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। বেশ, শুনতে পাচ্ছ?
অর্পিতা শুনতে পাচ্ছ? আটকে গেল তো। অর্পিতা তো মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ অর্পিতার মনে হয় প্রবলেম হচ্ছে। সবাই শুনতে পাচ্ছে নাকি আমি শুনতে পাচ্ছি না? বেশ, বাকিরা সবাই শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার। শুনতে পাচ্ছ? গুরুদেব শুনতে পাচ্ছ? স্মৃতি, সাইদা শুনতে পাচ্ছ? নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য হতে পারে, আজ মেঘ করে আছে না চারিদিকে। প্রবলেমের জন্য হচ্ছে। আচ্ছা, অর্পিতাকে যেটা বলছে, অর্পিতাকে নেটওয়ার্কে রিজয়েন করতে বলি। অর্পিতা রিজয়েন। স্যারও শুনতে পাচ্ছে না। তুই শুনতে পাচ্ছিস? অর্পিতাকে লিখলাম, অর্পিতা রিজয়েন করো। শুনতে পাচ্ছে না মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা কন্টিনিউ করছি। বাকিরা সবাই যেহেতু শুনতে পাচ্ছে, আমরা কন্টিনিউ করছি। যদি অসুবিধা হয় আমাকে বলবে, ঠিক আছে? বেশ। সো এই জায়গাতে আমরা দেখতে পেলাম যে however he gets Rashid to the view in plenty of time, এবং সেই সময়ই একজন পলিটিক্যাল লিডার, তার নাম হচ্ছে মিস্টার ভুট্টো। মিস্টার ভুট্টো কি তোমরা কিছু বুঝতে পারছো? মিস্টার ভুট্টো বলতে কে? বেনজির আলী ভুট্টো। আমরা জানি পাকিস্তানের তিনি একটা সময় রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। হয়তো তার দিকে অ্যালিউশন, তার ফাদার, তার দিকে অ্যালিউশন আমরা একবার দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। Benazir Bhutto was the former prime minister of Pakistan. আমরা জানি সুইসাইড বম্বিং অ্যাটাক কিভাবে তার মৃত্যু হয়। অসাধারণ একজন সুন্দরী মহিলা ছিলেন বেনজির ভুট্টো। 2007-এ আমি তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, সেকেন্ড ইয়ারে উঠবো, তখন একটা গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে, অ্যাসাসিনেশনে তিনি মারা যান। and she actually served as the prime minister of Pakistan, এবং তার বাবা ছিলেন, তার বাবার নাম আমি ভুলে যাচ্ছি, তার বাবাও ছিল প্রাইম মিনিস্টার, বিখ্যাত জুলফিকার আলী। স্যার সরি টু ইন্টারাপ্ট, বাট ও এখনো শুনতে পাচ্ছে না। ও আমাকে বলছে স্যারকে একটু বলে দে কাইন্ডলি। ওহো, ও স্যার ওই আপনার এই যে প্রেজেন্ট করছে স্ক্রিনটা একদম কালো আসছে। আচ্ছা, এটা আসার তো কথা নয়, এটা তো কিছুতেই আসার কথা নয়। সেটাই হোক, তাহলে মানে যেটা করতে বলো সেটা হচ্ছে যে রেকর্ডিংটাকে শুনে নিতে বলো, ঠিক আছে? আমরা কন্টিনিউ করছি, রেকর্ডিংটাকে শুনে নিতে বলো। রেকর্ডিং তো পুরোটাই থাকবে, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? বেশ, তো এই যে মিস্টার বাকিদের কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ মোটামুটি? বলো। হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। পাচ্ছ তো? বেশ, তাহলে এটা অর্পিতার মনে হচ্ছে কোনো একটা কাজ করো, ওর ফোনটাকে অফ করে অন করতে বলো, ঠিক আছে? তাহলে যদি কিছু ঠিক হয়, অনেক ক্ষেত্রে হয়। সো মিস্টার বুটো, মিস্টার বুটো পারহ্যাপস হচ্ছে, ইট ক্যান রেফার টু অ্যাকচুয়ালি জুলফিকার আলী ভুট্টো, দ্য ফাদার অফ বেনজির ভুট্টো। ইট ক্যান বি দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ পাকিস্তান। দুজনেরই মৃত্যু ঘটেছিল অদ্ভুতভাবে, দুজনেরই মৃত্যু ঘটেছিল অ্যাসাসিনেশনের থ্রু দিয়ে, মার্ডার হয়েছিল। এই জন্য পাকিস্তান অ্যাজ আ নেশন, অনেকেই বলে যে এইভাবে রক্তের মধ্যে দিয়ে তাদের জন্ম, দুটো প্রাইম মিনিস্টারের জীবনকে স্যাক্রিফাইস করে। তো the politico himself, Mr. Bhutto, greets Harun and Rashid in K. তারা কাশ্মীরের ভ্যালি অফ দ্য কে-তে হারুন এবং রাশিদকে ওয়েলকাম করলো। Harun immediately doesn't like Mr. Bhutto and refers to him as a snooty Bhutto. Snooty কথাটার মানে কি? SNOOTY, anyone? Snooty, snooty means showing disapproval or contempt towards others. মানে কাউকে ভালো না লাগলে snooty neighbors, মানে লোয়ার ক্লাস, লোয়ার সোশ্যাল ক্লাস নেইবার, এরকম বললে, কাউকে পছন্দ না হলে তখন স্নুটি কথাটাকে ইউজ করা হয়। ফলে কেউ কিছু লিখছো? আচ্ছা, সাউন্ড পাচ্ছ, বেশ। ফলে এখানে কিন্তু এই স্নুটি ওয়ার্ডটাকে ইউজ করা হয়, এবং এখানে এই স্নুটি বুটো বলতে এই যে পলিটিক্যাল লিডার, যারা একটা বিরাট পাওয়ার, যাকে পছন্দ হয়নি, তাকে রাশিদ এবং হারুন, বিশেষ করে রাশিদ, স্নুটি বুটো বলে রেফার করছে। So surrounded by the guards, বুঝতে পারছো রাজনৈতিক নেতারা যেরকম হয়, চারিদিকে গার্ড, Mr. Bhutto leads them to the edge of the Dal Lake and into a boat shaped like a swan, as Rashid and Harun will be staying in a houseboat. একেবারে কাশ্মীরের রেফারেন্স। Mr. Bhutto তাদেরকে একটা বড় মতো বোট শেপড সোয়ানের মতো বোটে করে নিয়ে গেল
সোয়ান মানে রাজহাঁসের মতো দেখতে এরকম একটা বোট, এরকম প্রচুর বোট রয়েছে কাশ্মীরের ডাল লেকে। রাশিদ এবং হারুনকে চড়িয়ে একটা হাউস বোটে নিয়ে গেল। As they begin across the lake, Rashid is sad and Mr. Bhutto starts an argument creating both smelly বলো। আমার মাঝখানে অনেকটা কেটে গেছে, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। কি মুশকিল, শোনো এই সময়টাতে পলিটিক্যাল লিডার মিস্টার ভুট্টো, মিস্টার বেনজির আলী ভুট্টোর দিকে হয়তো অ্যালিউশন। এই মিস্টার ভুট্টো বাট অ্যাকচুয়ালি এর নাম মিস্টার ভুট্টো। এই মিস্টার ভুট্টো হচ্ছে একটা পলিটিক্যাল লিডার যে হায়ার করেছে হারুনকে রশিদকে স্পেসিফিক্যালি গল্প বলার জন্য। তো এই মিস্টার ভুট্টো যাকে একেবারেই পছন্দ হয়নি আমাদের রশিদের, তাই সে রেফার করছে তাকে স্নুটি বুটো হিসেবে। স্নুটি মিনস হচ্ছে দ্যাট পারসন whom we actually call in a very disapproving manner, যাকে পছন্দ হয় না তাকে আমরা স্নুটি বলে অভিহিত করি। তারপরে যেটা হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি পিওর পলিটিক্যাল অ্যাটমসফিয়ার, গার্ডদের নিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এবং রশিদ এবং হারুনকে নিয়ে সে এই ডাল লেকটাকে ক্রস করে তারা হাউস বোটের উপরে এলো। এবং এই হাউস বোটে যখন তারা আসছে, এইবার আমরা বুঝতে পারবো যে কিভাবে গল্প, ফিকশন এবং কিভাবে বাস্তবতা একসঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এখানে জাদু বাস্তবতা। কি ঘটবে? রশিদ ইজ স্যাড, রশিদের মন ভালো নয়। মন কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? মন এমন একটা মন যেটা মানুষের সহচর্যের উপরে ডিপেন্ড করে। খারাপ মানুষ থাকলে খারাপ মানুষ, ভালো মানুষ থাকলে ভালো মানুষ। Rashid is sad and Mr. Bhutto starts an argument. Mr. Bhutto সেই সময় আর্গুমেন্ট শুরু করলো এবং তার যে আর্গুমেন্ট, তার যে রশিদের সঙ্গে তার যে ঝগড়া, সেই ঝগড়া ক্রিয়েটস বোথ স্মেলি মিস্ট অ্যান্ড হট উইন্ড। এই গোটা ডাল লেক জুড়ে একটা স্মেলি মিস্ট, এমন একটা মিস্ট বা ফগ যা গন্ধ ছাড়ে, এবং হট, এবং একই সময় হট উইন্ড, একটা গরম বাতাস। গরম বাতাস এবং হট স্মেলি মিস্ট কখন তৈরি হয়? যখন আমাদের ভিতরে তৈরি হয় তো কুয়াশার মতো, যখন আমাদের ভালো লাগে না, মনটা খারাপ লাগে, বৃষ্টি পড়লে তো মন খারাপ লাগে। এখানে কথা বলাটা ভুল, মানে একটা আর্গুমেন্ট, একটা ঝগড়া স্মেলি মিস্ট ক্রিয়েট করছে এন্ড হট উইন্ড। মানে বুঝতে পারছো, এইভাবে কিন্তু বারবার ম্যাজিক রিয়েলিজমকে এই টেক্সট জুড়ে ব্যবহার করছেন, এন্ড দ্য সি অফ স্টোরিজ জুড়ে ব্যবহার করছেন সালমান রুশদি। বলো এতদূর ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। বেশ। হারুন, অর্পিতা শুনতে পাচ্ছ? ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। বেশ। হারুন realizes they are in the moody land. হারুন রিয়েলাইজ করলো প্রথমবার যে তারা রয়েছে কোন মুডি ল্যান্ডে। ল্যান্ড অফ কি, যেটা মুডের উপরে ডিপেন্ড করে, তার মুডের উপরে ডিপেন্ড করে এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয়। As Mr. Bhutto and Rashid argue, the weather gets worse. আরো খারাপ ওয়েদার হয়ে গেল। And the boat begins to rock dangerously. ডাল লেকের উপরে এই যে একটা হাউস বোট, তার উপর দিয়ে যাচ্ছে, নড়তে লাগলো। হারুন yells for everyone to be quiet, বলে এই চুপ করো, and implores his father to think about happy thoughts, বলে এবার একটু আনন্দময় চিন্তা ভাবনা করো, একটু ভালো চিন্তা ভাবনা করো। আস্তে আস্তে ওয়েদার কাম হয়ে গেল। ম্যাজিক রিয়েলিজম। মানুষের মন, সেই মন যা তাদের সে যা ভাবে, সে যা চিন্তা করে, তার উপরে ডিপেন্ড করে। তার উপরে ডিপেন্ড করে মানুষের মন যখন কন্ট্রোলড হয়, and the weather comes. When they reach the houseboat, Rashid bids Mr. Bhutto good night and he and Harun head to bed. Rashid on a bed shaped like a peacock and Harun on one shaped like a turtle. এটা কিন্তু সত্যি তোমরা পাবে যদি হাউস বোটে কাশ্মীরে যাও। এত ডেকোরেটিভ হাউস বোট কাশ্মীরের মধ্যে তোমরা কিন্তু এরকম পিককের শেপড বেড এবং টার্টলের শেপ বেড পাবে। সো হারুন একটা টার্টলের শেপড বেডে শুলো এবং পিককের বেডে রাশিদ। হারুন এন্ড রাশিদ both can't sleep and decide to switch bedrooms. বলে চলো আমরা বেডরুমটাকে সুইচ করি। Moments after Harun dozes off, he wakes to see a small man with a monkey rage in the bathroom. আসলে এটা বলা হয় বিভিন্ন মাইথোলজিতে এবং বিভিন্ন ফোক টেলে যে মানুষ কোন পালঙ্কে ঘুমোবে তার উপরে ডিপেন্ড করে অনেক সময় তার স্বপ্ন, the dream. The nature of his dreams actually depends upon in which bed he is actually sleeping. তারা যে মুহূর্তে বেডটা চেঞ্জ করলো সেই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম হারুন ঘুমিয়ে পড়লো এবং
সে ঘুম থেকে যখন উঠলো দেখলো একটা একটা ছোট্ট লোক একটা মানকি উইথ আ মানকি রেঞ্জ ইন দ্য বাথরুম, একটা মানকি নিয়ে বাথরুমের মধ্যে রয়েছে, মাটারিং অ্যাবাউট আ স্টোরি ট্যাপ। ট্যাপ মানে জলের ট্যাপ, ওয়াটার ট্যাপ। এখানে একটা স্টোরি ট্যাপের কথা বলছে। এই গল্পটা বেরোচ্ছে না কেন রে বাবা, দূর দূর, ওহো, সকাল থেকে বাথরুমে জল নেই, গল্পটা। হারুন স্নিকস আউট অফ বেড অ্যান্ড স্টার্টলস দ্য ম্যান। বেড থেকে বেরিয়ে গিয়ে সেই মানুষটাকে খুব ঘাবড়ে দিচ্ছে, স্টার্টল করা মানে ঘাবড়ে দেওয়া। Who disappears and drops his wrench. সেটা রেঞ্জটাকে ফেলে পালালো। হারুন grabs it and the man reappears. যে মানকি রেঞ্জ তার হাতে ছিল, সেই রেঞ্জ মানে একটা দড়ি জাতীয়, সে ধরলো, আবার সে মানুষ চলে এলো। ম্যাজিক রিয়েলিজম, বাস্তবে হয় না, জাদু বাস্তবতা। After some arguing, the man introduces himself as if the water genie. আমরা এই গল্পে জেনি মানে বেসিক্যালি জিন, এই গল্পে ইফ দ্য ওয়াটার জেনিকে এই প্রথমবার পেলাম। যার মেন কাজই হচ্ছে গল্প বলা, এবং এই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো এও একটা জিন, যদিও ওয়াটার জিনের পোর্ট্রেয়াল হারুন অ্যান্ড দ্য সি অফ স্টোরিজে এইভাবে করা হয়েছে, অনেকে এইভাবে এঁকেছে, কিন্তু বেসিক্যালি অনেকেই বলে যে হয়তো আমরা জিন বলে তাকে ধরতে পারি, একটা 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 মনস্টার, যাকে আলাদিন বা আশ্চর্য প্রদীপের নিজের যখন পছন্দ, আলাদিন তখন তাকে এনেছে কোনো একটা কাজ করাবার জন্য। সো দিস ইজ ওয়াটার জিন। এই যে ওয়াটার জিন, জিনের চরিত্র দেখতে পাচ্ছ, বিভিন্ন রূপ সে নিতে পারে। এবং এই প্রথম ইফকে হারুনের সঙ্গে ইফের এই প্রথম পরিচয়। If the water gene and tells Harun that he is there to disconnect Rashid's story water supply. বলছে আরে আমি তো আছি অন্য কারণে, তুমি তুমি কি কারণে এসছো? বলছে তোমার বাবা রাশিদ, ওর যে ওয়াটার স্টোরি ওয়াটার সাপ্লাই, ওর যে গল্পের যে ওয়াটার সাপ্লাই, ওটাকে কাটতে এসছি। and he tells Harun to contact ওয়ালরাস। ওয়ালরাস একটা চরিত্র, আমরা পরে দেখব এটা কে। in Harun and the Sea of Stories, Walrus is a character যে আর কি বেসিক্যালি ইফকে পাঠিয়েছে, ভিলেনাস ক্যারেক্টার। টু রিজলভ দ্য ইস্যু, বলো তুমি তার কাছে যাও এবং তার কাছে গিয়ে এটাকে রিজলভ করো, আমি সব জানি না। and then Harun realizes that this is an impossible task. He asks Eve to take him to see Walrus, বলে আমাকে নিয়ে চলো ওয়ালরাসের কাছে। and Eve agrees in exchange for getting back in range, আচ্ছা আমার রেঞ্জটা ফেরত দাও, which is actually a disconnecting tool, যেটা ডিসকানেক্ট করলে মানে যেটা বেসিক্যালি মানে কানেক্ট করে এবং ডিসকানেক্ট করে, যেটাকে ধরলে ওয়াটার জেনিকে পাওয়া যাবে। এবং সে অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন লোকের গল্প বলার যে ঝুড়ি, গল্প বলার যে কানেকশন, ওয়াটার কানেকশন, সেটাকে এইটা দিয়ে কেটে দেয়। ফলে আমরা স্বপ্নের মধ্যে অন্য অনেক ধরনের চরিত্রকে পেলাম। আমরা সেই চরিত্রগুলোকে একবার রিমাইন্ড করে নিই। আমরা মিস্টার বার্টকে অলরেডি পেয়েছি, হু ইজ দ্য মেল কোচ ড্রাইভার। আমরা পেলাম স্নুটি বুটোকে, মিস্টার এক্সাক্ট স্পেলিংটাকে দেখে নেবো, আমি বুটের সঙ্গে বারবার গুলিয়ে ফেলছি। স্নুটি বুটো, BUTTO। পলিটিশিয়ান, এবং আমরা পেলাম এখানে ইফ দ্য ওয়াটার GNIE, the water gene, who is actually being used as a monster, as a kind of gene আমরা বলতে পারি, যে যাকে ইউজ করা হচ্ছে as a disconnector in the tap of the stories। গল্পের যে ঝুড়ি সেটাকে ডিসকানেক্ট করার জন্য তাকে ইউজ করা হচ্ছে, ডিসকানেক্টর। ইয়েস, আমরা চলে এসেছি গল্পের একটা জায়গাতে। তার আগে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই।
এই যে হারুন becomes ready to return the range on the condition এই রেঞ্জটাকে আমরা জানি রেঞ্জ মানে ডিসকানেক্টিং টুল সেই রেঞ্জটাকে আমরা রেঞ্জ ইউজ করি ইনফ্যাক্ট সাইকেল সারাতে গেলে so Harun becomes ready to return the range on the condition that if should take him to his head the walrus so that he can request him to continue the stream of the stories for his father the babar je গল্প বলার যে স্ট্রিম যে নদী সেটা কেন কোনোদিন না ফুরোয় and if reluctantly accepts this condition in order to get back his range from Harun বলে ঠিক আছে দাও 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 বাবা নাই তো পরে কাজ করতে পারবো না এরপরে if অনেকগুলো tiny magical creature কে বার করবে and tells Harun to select anyone for their journey to Kahani the second moon of the universe হচ্ছে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সেকেন্ড মুন হচ্ছে কাহানি কাহানি হচ্ছে সেকেন্ড মুন কেন কারণ এটা একটা প্যারালাল ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ইফ একটা পৃথিবীতে থাকে যেখানে একটা গল্প বলার পৃথিবী ল্যান্ড অফ দ্য কাহানি সেখানে যেতে গেলে তোমাকে যে কোনো একটা ম্যাজিক্যাল ক্রিচার চুজ করতে হবে বাবা এবং হারুন যে ম্যাজিক্যাল ক্রিচারটা চুজ করবে এইরকম একটা দেখতে পিককিশ ক্রিচার সেটাই মানে ইফ আর কি মানে সেই ক্রিচারটাকে দিয়ে তাকে নিয়ে যাবে এই ল্যান্ড অফ absolute magic which is of course a parallel world so if instructs Harun to choose a tiny bird from his hand and Harun selects the huppi Harun it huppi ke huppo HOOPOE ke choose korlo and if throws the tiny bird out of the window and the huppi grows to be size of a bed bole ja bole ছেড়ে দিল একটা বিছানার সাইজের পাখি হয়ে গেল if and Harun jump on and begin the journey to the moon কাহিনী এইটাই কিন্তু কভারে ইউজ করা হয় এই যে অনেক ক্ষেত্রেই হারুন এন্ড দ্য সি অফ স্টোরিজ এর কভার হয় এই যে এই হুপ্পি বার্ডের ছবি দিয়ে এই যে উড়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছো উপরে বসেছে ইফ দ্য ওয়াটার জেনি এবং পাশে হারুন তাকে নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে এই ল্যান্ড অফ দ্য কাহিনীতে যাচ্ছে কে ইফ দ্য ওয়াটার জেনি সো Harun on the way Harun is informed that the huppi is actually a machine বলে এটা আসলে একটা মেশিন কিন্তু আসলে কোনো পাখি নয় and is called bat কেউ বাট বলে আমরা দেখতে পাবো এই মেল কোচ ড্রাইভার বাট এবং এই বাটের একটা প্যারালাল তুলনা তাহলে বুঝতে পারছো the land of the imagination there is a constant parallel between the land of the imagination and the land of the reality and Harun also learns that kahini doesn't rotate কাহিনী রোটেট করে না and is undetectable by the instruments on the earth এর স্যাটেলাইট দিয়ে কাহিনীকে খুঁজে পাওয়া যায় না কি করে পাওয়া যাবে তো মানুষের মনের ভিতরের গল্প পাবে কি করে তুমি so when they land in Kahini's ocean if offers Harun some wish water যখনই পৌঁছলো বলে তুমি কিছু জল টল খাবে নাকি wish water যা চাইবে তাই পাবে to fix his problem but Harun is unable to successfully make his wish since he can't concentrate for more than 11 minutes যেটা 11 মিনিটের বেশি কনসেন্ট্রেট করতে পারে না তাই উইশ ওয়াটার নিয়েও কিছু করতে পারলো না and Bat instructs if to give Harun a happy story to cheer him up একটা ভালো গল্প বলো ওকে বাট মানে যে পাখিটা নিয়ে এলো তাকে ফলে বাট ক্যারেক্টারটাকে অলরেডি দেখে নিয়েছো এই বাট ক্যারেক্টারটা কিন্তু ওই মেল কোচ ড্রাইভার নয় মিস্টার বাট নয় আমরা একটা নতুন সেকশন খুঁজছি আমরা এই যে ল্যান্ড অফ দ্য ইমাজিনেশনের যে but it is a bird a huppi HOOPPI huppi the bird je Harun ke ekhane asche bar bar there is a contradiction between the land of the imagination and then there is the land of the reality imagination ebong reality ekta constant conflict এই দুটো পৃথিবীর মধ্যে একটা বিখ্যাত লাইন ছিল FLICT একটা বিখ্যাত লাইন ছিল আর্নল্ড ম্যাথু আর্নল্ডের wandering between the world one dead and the other powerless to be born একটা পৃথিবী একটা মৃত আর একটা powerless to be born একটা মৃত কোন মৃত পৃথিবীটা যেখানে হারুন যেটাকে ছেড়ে চলে এসেছে এই পৃথিবী যেখানে তার মা তার সঙ্গে ছিল এখন তার সঙ্গে মা নেই চলে গেছে এই মিস্টার সেনগুপ্তের প্রোজাইক ওয়ার্ল্ডে আর একটা পাওয়ারলেস টু বি বর্ন যেটা তো জন্মাতে পারে না এই ইমাজিনেশনের ওয়ার্ল্ড যেখানে ওয়াটার জেনি বাট এরা থাকে
জন্মাবার ক্ষমতা নেই তার, wandering between the two worlds, one dead and the other powerless to be born. I stand forlorn, forlorn মানে একাকী, loneliness, solitude, যন্ত্রণার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে হারুন এই দুই পৃথিবীর মাঝখানে। এইখানেই এই গল্পের মধ্যে ম্যাজিক রিয়েলিজম কাজ করছে। বলো এখন অবধি যতটুকু পড়িয়েছি পরিষ্কার কিনা? হ্যাঁ স্যার। পরিষ্কার, বেশ। So, but instructs Eve to give Harun a happy story or a happy story দাও ওকে। And Harun drinks the proffered story. Proffered story একটা আলাদা, একটা drinking water রয়েছে, ওটা খাও। And finds himself a princess rescue story that has gone horribly wrong. তো তাকে যে স্টোরিটা অফার করা হলো, মানে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে মানে এই ড্রিঙ্কিং সিস্টেমটা হচ্ছে প্রায় গল্প যা তুমি খাবে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের মতো, সেই গল্পে তুমি একটা ক্যারেক্টার হবে। তো ও একটা গল্প খেলো, যে গল্পতে একটা প্রিন্সেস রেস্কিউ স্টোরি, বেসিক্যালি একটা প্রিন্সেসকে রেস্কিউ করতে হবে, একটা সুন্দরী প্রিন্সেস তাকে রেস্কিউ করতে হবে, দ্যাট হ্যাজ গান হরিবলি রং, যেটা খারাপ ভাবে গেছে বলতে প্রিন্সেস স্টোরি গান হরিবলি রং বলতে কিভাবে খারাপ ভাবে গেছে, হয়তো একটা মনস্টার চলে এসছে, দানব চলে এসছে, শেষ হয়নি ঠিক মতো ভাবে। So when Harun wakes, he tells Eve, বুঝতে পারছো মানে স্বপ্নের ভিতরে আর একটা স্বপ্ন, হারুন আবার স্বপ্ন দেখলো, হারুন আবার যখন ঘুম থেকে উঠলো, he tells Eve and Bat what happened, বলে কি একটা হয়েছিল জানো? Eve and Bat, এইবার একটু ভালো করে পড়লে বুঝতে পারবে, Eve and Bat হচ্ছে যদি এবং কিন্তু। আমাদের পৃথিবীতে যদি এবং কিন্তু, যদি এরকম হতো কিন্তু এরকম তো নয়। যদি আর কিন্তু আমরা ইউজ করি একটা ইমাজিনারি কিছু সিচুয়েশন বলতে, যদি এরকমটা হতো। স্যার যদি আপনি আপনাদের কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে মাস্টার ডিগ্রি ক্লাসে থাকতো, যদি এবং কিন্তু এক্সিস্টেন্স আমাদের ইমাজিনেশনে হয়, আমাদের মনের ভিতরে যদি এবং কিন্তু মাঝে মাঝেই কাজ করে, যদি আর কিন্তু এই ম্যাজিক রিয়েলিস্ট টেক্সটেও কাজ করছে, এই ল্যান্ড অফ দি ইমাজিনেশনে। ইফ দ্য ওয়াটার জেনি ইজ নাথিং বাট ইফ, যদি এরকম হতো। and but কিন্তু হচ্ছে না, এই যদি এবং কিন্তুর মধ্যে আমাদের যে কনফ্লিক্ট, এই কনফ্লিক্টই হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কনফ্লিক্ট ইন আওয়ার লাইফ বিটুইন দ্য ইমাজিনেশন এন্ড দ্য রিয়েলিটি। এইভাবে কিন্তু এই টেক্সটের প্রত্যেকটা সিম্বলকে দেখতে হবে, পড়তে হবে। আমরা পরে একটা স্পেসিফিক ক্লাসে এই সিম্বল নিয়ে এবং এই টেক্সটের যে ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব, সেটা তো অন্য ক্লাসে। আজকে আমরা শুধুমাত্র গল্পটা পুরোটা পড়ে নেব। বেশ, চলো কোথায় গেল? ইয়েস, when Harun wakes, he tells Eve and Bat what happened. Eve and Bat are very worried and say that if the ocean's pollution is this bad where they are, then Gup city must be close to war with the land of the Chup. এই প্রথম দুটো ল্যান্ডের নাম শুনলে তারা, একটা হচ্ছে গুপ আর এক চুপ। আচ্ছা গুপচুপ মানে কি হিন্দিতে? তোমরা গান শুনেছো? গুপচুপ বলো। চুপি চুপি। কাছাকাছি চলে গেছো। আর গুপচুপ means basically it means a clandestine affair. It means keep quiet, চুপ করে বসে থাকো। অর্থাৎ এরা জানতে পারবে যে এই যে মানে প্রথমত ল্যান্ড অফ দ্য গুপ এবং ল্যান্ড অফ দ্য চুপ, these are imaginary cities. চুপি চুপি ফিস করে বলতে হবে। স্যার অনেক জায়গায় ফুচকাকে গুপচুপ বলে। হ্যাঁ, অনেক জায়গায় ফুচকাকে গুপচুপ বলে। এটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম, বিকজ ফুচকার উপরে যে তোমরা একটা সারফেস লেয়ার পাবে, সেটাকে যদি ফাটিয়ে দাও যেরকম ফেটে যায় বাবলের মতো করে, একই রকম ভাবে এইরকম ইমাজিনেশনের স্টোরি বাবলের মতো যে কোনো সময় ফেটে যেতে পারে। আর গুপচুপের ল্যান্ডে কোনো কিছু কথা বলা যায় না, কারণ সেখানে রয়েছে একটা অদ্ভুত ক্যারেক্টার, তার নাম খাতাম সুদ। খাতাম মানে একদম শেষ করে দেবো, সুদ মানে মানে একটা ভিলেনাস ক্যারেক্টার, দ্য আর্ক এনিমি এন্ড দ্য ভিলেনাস ক্যারেক্টার অফ দিস নভেল, এন্ড হি ইজ দ্য আর্ক এনিমি অফ দ্য স্টোরিজ। আমরা আসবো পরে। গল্পের সবথেকে বড় শত্রু। ফলে ঘুমনো থেকে ওঠার পরে ইফ এবং বাট তারা খুব ওরিড, এবং তারা বললো যে ওশানের পলিউশন is a specific allusion to the land of the Bombay.
বম্বের ওশানের পলিউশন প্রত্যেক দিন বাড়ছে এবং রুশদি নিজে বম্বেতে বড় হয়েছেন। So in this is this bad where they are যদি এরকম ভাবে চলতে থাকে তাহলে এটা ঘটবে কি ঘটবে? Goop city must be closer to war with the land of the চুপ চুপ এবং গুপের মধ্যে যুদ্ধ হবে, which is on the dark side of the কাহিনী, যেটা কাহিনীর ডার্ক সাইডের মধ্যে রয়েছে। And particularly Khatam Sood, the cult master of Bezaban, Bezuban মানে কি? বেজবান, যার জবান নেই, যে কথা বলতে দেয় না। Yes, জন্তু জানোয়ারদের বলা হয় এটা বেজুবান, রাইট, জন্তু জানোয়ারদের বেজুবান বলা হয়। বেজুবান হ্যাঁ, ও তো জুবান নেই। সো বেজুবানের হেড কে খাত্তাম সুদ। বেজুবান মানে মানুষের স্বরকে আসতে দেয় না। এক্স্যাক্টলি আয়াতুল্লাহ কোহিনীর মতো, ইটস অ্যান অ্যালিউশন টু দ্য আয়াতুল্লাহ কোহিনীর যে হেড, যে ঘোষণা করেছিল, ইরানিয়ান লিডার যে ঘোষণা করেছিল যে ওই লোকটার মুন্ডু চাই, সালমান রুশদির মুন্ডু চাই। আমরা এক্স্যাক্টলি এই খাত্তাম সুদের ক্যারেক্টারটা আয়াতুল্লাহ কোহেমনি, আয়াতুল্লাহ আল কোহেমনি, যিনি the supreme religious leader of the Iran, he died in 1989, সেই সময় তিনি মারা যান। তো আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ কোহেমনি এনার দিকে যেন অ্যালিউশন করছে, the king in the land of the বেজুবান, সবাইকে বেজুবান করে রেখে দেওয়ার প্রচেষ্টা। তিনি ফতোয়া জারি করেছিলেন প্রথমবার এই সালমান রুশদির বিপক্ষে। the cult master and the main magician of the land of the বেজুবান, this is the dark side of the কাহিনী। বলো পরিষ্কার এখন অবধি? আশা করছি পরিষ্কার। আমরা আরো কয়েকটা একটু বিষয় দেখে নেব, যে তাহলে আমরা এখন অবধি যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে হারুন drinks the wish water and wishes for his father's storytelling ability to return, but he cannot focus strongly as he is disturbed with the thoughts of his mother. Disturbance বারবার 11 মিনিটের বেশি করতে পারছে না, এবং এই সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে he gets disappointed, so to please him and if gives him a cup of water from the sea that contains a story. সেই গল্পটাকে হারুন সেই গল্পটাকে ঘুমিয়ে পড়লো এবং একটা প্রিন্সেস রেস্কিউ স্টোরি সে গল্প হলো। এটা খুব মানে হরিবলি ডান, হরিবলি রং, because as the hero climbs the tower to rescue the princess, he turns into a spider. হিরো যখন ওই প্রিন্সেসকে রেস্কিউ করার জন্য টাওয়ারে উঠছে তখন স্পাইডারে পরিণত হয়ে গেছে, and the princess hacks away at him until he falls on the ground, এবং প্রিন্সেস তাকে দেখে, স্পাইডারটাকে দেখে তো চিনতে পারেনি, ফলে মারলো এবং তলায় পড়ে গেল, এবং তখনই আবার ঘুমটা হারুনের ভেঙে গেল। যে মুহূর্তে হারুনের ঘুম ভেঙে গেল তখনই ল্যান্ড অফ দ্য গুপ এবং ল্যান্ড অফ দ্য চুপ এবং ল্যান্ড অফ দ্য বেজবান এটার সঙ্গে তাকে এই কাল্ট মাস্টারদের সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করানো হলো, যে খাত্তাম সুদ যেটা সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার এই গল্পে। আমরা দেখে নেবো এই গল্পের যে মেইন ভিলেন খাতাম সুদ কে। খাতাম হিন্দিতে মানে শেষ, the villain of the novel, arch enemy of the stories and language, and the prince of silence, বুঝতে পারছো, বেজুবান ল্যান্ডের প্রিন্স, সাইলেন্সের প্রিন্স, is described as a clerkish sniveling man with a monotonous voice, অনেকটা মিস্টার সেনগুপ্ত। তাহলে বাস্তবের জগতের মিস্টার সেনগুপ্ত একটা প্রোজাইক জগতের মানুষ, তিনি বাস্তবতার কথা বলেন, তিনি গদ্যের কথা বলেন। কারণ দিকে খাত্তাম সুদ একটা কাহিনীর ল্যান্ডের রাজা, এবং তিনি কোন ধরনের মাল্টিপল ভয়েসকে সহ্য করতে পারেন না। and because Khattam Sood means the end, it is finished, finished. His name is used at the end of the things, তার যে কোনো জিনিস যখন শেষ হয় বলা হয় খাত্তাম সুদ, শেষ হয়ে গেছে। He is the cult master of the cult of the Bezaban, which promotes silence and the end of the story, যেগুলো যারা গল্পকে শেষ করে, বেছে বেছে গল্পকে ডিসকানেক্ট করে। And Khattam Sood's goal is to silence all stories so that he can control কাহিনী and art. এক সময় কাহিনী এবং পৃথিবী, কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করলে একদিন তারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কারণ মানুষের ইমাজিনেশন যদি মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে মানুষের আর নতুন কোনো মাল্টিপল ভয়েস থাকবে না, মানুষ প্রতিবাদ করতে পারবে না, প্রতিরোধ করতে পারবে না। এই কথাই কিন্তু রুশদি আমাদেরকে বলতে চাইছেন। He tries to accomplish this by poisoning stories of the ocean. এবার আমরা দেখতে পাবো একটু পরে তার কাজ হচ্ছে কি, ওশানের মধ্যে গল্পগুলোকে মাছের মতো গল্প থাকে, গল্পগুলোকে বিষ খাইয়ে মারিয়ে দেওয়া, and plugging the source of the new stories, the wellspring, এবং wellspring বলে যে বিরাট বড় স্টোরি সোর্স আছে সেটাকে নষ্ট করে দেওয়া। He also plug out করে দেওয়া।
যাতে সেটা না পৌঁছয় পৃথিবীর কাছে। He also figured out how to separate himself from his shadow, allowing him to be in two places at the once. এই কাহিনী এবং পৃথিবী দুটো জায়গা দিয়ে একসঙ্গে থাকার প্ল্যান তার, সেগুলো হচ্ছে চাইছে বারবার তার শ্যাডোকে কেমন করে নিজের থেকে আলাদা করতে হয়। তারা নিজেদের শ্যাডোকে নিজের থেকে আলাদা করতে চায়, যারা একনায়কতান্ত্রিক মানুষজন গোটা পৃথিবীর মধ্যে, যারা চায় যে আমার ছায়াও কেউ মারাতে পারবে না, তাই তো সেপারেট হিমসেলফ ফ্রম হিজ শ্যাডো, allowing him to be in two places, যারা একই সময়ে দুটো জায়গায় থাকবে। He corresponds to Mr. সেনগুপ্ত in আলিফ বাই। আলিফ বাইয়ের গল্পে মিস্টার সেনগুপ্তের চরিত্রটা অনেকটাই খাদ্দাম সুদের চরিত্রের মতো। বলো পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। বেশ, আমরা এগোচ্ছি। হ্যাঁ স্যার। বেশ, আমরা এগোচ্ছি। যদি আজকে আমরা শেষ করতে না পারি কোনো অসুবিধা নেই, আমরা কালকে শেষ করবো, মানে পরশু শেষ করবো, কোনো অসুবিধা নেই। মানে মেন স্টোরিটাই পরশু শেষ করবো, তারপরে আমরা মানে ডিটেলে চ্যাপ্টার ওয়াইজ জিনিসগুলো টেক্সচুয়ালি দেখার চেষ্টা করব। সো অ্যাজ দে ট্রাভেল টুয়ার্ডস দ্য গুপ সিটি, যখন তারা গুপ সিটির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, দ্য ইফ এক্সপ্লেন্স দ্যাট চ্যাটার্জিজ ওয়াল ইন দ্য টুয়াইলাইট স্ট্রিট সেপারেটস দ্য টু। আবার একটা বাঙালি চরিত্র, এটা যদিও লিখছে চ্যাটার্জি কিন্তু বেসিক্যালি বাঙালি চরিত্র চ্যাটার্জি। জানি না রুজদি কেন বাঙালিদের উপরে ডাক। তো অ্যাজ দে ট্রাভেল টুয়ার্ডস দ্য গুপ সিটি, যখন গুপ সিটির উপর দিয়ে যাচ্ছে, ইফ বললো explains that Chatterjee's wall in the twilight street, twilight street বলে জায়গা রয়েছে, twilight মানে গোধূলি, যেখানে সূর্য অস্ত যায়, মানে দুটো মানে দিন এবং রাত্রির বেসিক্যালি মিশেল twilight street। এই যে এই twilight streetটা সেপারেট করছে চুপকে, the land of the perpetual darkness। চুপ মানে চুপ, একটা কথা নয়, চুপ। the land of the perpetual darkness and goop which experiences eternal sunshine। এবার এই দুটো ল্যান্ডের সঙ্গে আমরা প্রথম ইন্ট্রোডিউসড হলাম, একটা হচ্ছে চুপ, একটা হচ্ছে গুপ। গুপ চুপ, গুপ চুপ। সো গুপ ইজ দ্য ল্যান্ড অফ দ্য ইটারনাল সানশাইন, সবসময় রোদ্দুর ঝলমলে, আর চুপ হচ্ছে সাইলেন্স, ডার্কনেস, পারপিচুয়াল ডার্কনেস। তার মাঝখানে এই মিস্টার চ্যাটার্জির বাড়ি, যেখানে চ্যাটার্জির ওয়ালে টুয়াইলাইট স্ট্রিট আছে, যেটা সেপারেট করছে। সো অ্যাজ দে ড্রপ ক্লোজ টু দ্য গুপ সিটি, হারুন মিটস মালি। মালির ক্যারেক্টারের সঙ্গে প্রথমবার ইন্ট্রোডিউস। মালি মানে সে মালি, সে হচ্ছে গার্ডেনার, বাট হি ইজ আ ফ্লোটিং গার্ডেনার। আকাশে একটা জমি আছে, সেই জমির গার্ডেনার হচ্ছে মালি। তাহলে আমরা অনেকগুলো চরিত্রকে পেলাম, আমরা কিন্তু লিখতে কয়েকজনকে ভুলে গেছি। আমরা বড় চরিত্র যাকে পেয়েছি সে হচ্ছে খাদ্দাম সুদ, the prince of darkness, prince of actually the land of the silence, L-E-N-C-E, Bezuban, ফলে খাদ্দাম সুদকে এইভাবে এখানে ক্রিয়েট করা হয়েছে, তাকে আমরা পেয়েছি। আর আমরা পেলাম মিস্টার চ্যাটার্জি, CHATTERJ নয়, অ্যাকচুয়ালি GY। দাঁড়াও এক সেকেন্ডে, কোথায় গেল? আমি ইরেজার, ERGY Chatterjee। he is actually the head of the twilight strip। এই twilight strip-এর তার বাড়ির যে মালিক, WILI, টুয়াইলাইট স্ট্রিপের এই বাড়ির মালিকের তিনি, এই গুপ এবং ল্যান্ড অফ গুপ এবং ল্যান্ড অফ চুপ তিনি তার মাঝখান দিয়ে সেপারেট করে গেছে। ল্যান্ড অফ গুপ আর ল্যান্ড অফ চুপ, দ্য ল্যান্ড অফ দ্য ইটারনাল ডার্কনেস, ল্যান্ড অফ দ্য ইটারনাল সানশাইন। And we also introduced with the character of the Mali চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। মালি, the floating gardener। হলো। and এখানে উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী ক্রিয়েটেড দুটো ক্যারেক্টার, পরবর্তীকালে যাকে সত্যজিৎ রায় সিনেমা বানিয়েছে, গুপি অ্যান্ড বাঘা, a pair of plenty of fishes। দু ধরনের এই plenty of fishes এর ইমাজিনারি ফিশ, তাদের সঙ্গে দেখা হলো গুপি অ্যান্ড বাঘা। সো when they reach the গুপ সিটি, তারা যখন গুপ সিটিতে পৌঁছলো,
they listen to the King Chatterjee, রাজা চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা হলো, ওই যে the owner of the Twilight Street, জেনারেল কিতাবের সঙ্গে দেখা হলো এবং প্রিন্স বলোর সঙ্গে দেখা হলো। নামগুলো মনে থাকবে, কিং চ্যাটার্জি, জেনারেল কিতাব এন্ড প্রিন্স বলো। আমাদের নামটা একবার কপি পেস্ট করে দিই সহজে। কিং চ্যাটার্জি, জেনারেল কিতাব এন্ড প্রিন্স বলো। তোমরা কেউ মাইক্রোসফট OneNote ইউজ করেছো? ইটস আ ভেরি গুড সফটওয়্যার। মানে ইনফ্যাক্ট যদি তুমি মানে ঠিকমতো করে লিখতে পারো, তাহলে আমি এখানে লিখলাম, সরি আমার হাতে লেখা খুব খারাপ আসছে, আমি তো লিখলাম অরিন্দম ঘোষ, লিখলাম তো। লেখার পরে আমি কিন্তু এটাকে যে কোনো সময় আই ক্যান টার্ন ইনটু টেক্সট। এটা অরিন্দম ঘোষ লেখা হয়ে গেল। ফলে আমি হাতে লিখে কিন্তু এটাকে যে কোনো সময় টেক্সটে পরিণত করতে পারি। ইটস আ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট সফটওয়্যার। আমার খুবই প্রিয় সফটওয়্যার হচ্ছে মাইক্রোসফট OneNote। মাইক্রোসফট OneNote-এ বিদেশে বহু লোকেরা কিন্তু এই সফটওয়্যারটাকে ইউজ করে রানিং নোটস নেওয়ার জন্য। তো ইটস আ ভেরি গুড সফটওয়্যার। যারা জানো না তাদেরকে বলে দিলাম। যাই হোক, ফিরে আসছি গল্পতে। তো কিং চ্যাটার্জি, জেনারেল কিতাব এবং প্রিন্স বলো, এই যে তিনটে ক্যারেক্টার, এদের সঙ্গে প্রথমবার কোথায় দেখা হলো? গুপ সিটিতে। এটা কারা? একবার পরপর আমরা করে দেখে নেব, না দেখলে আমরা ভুলে যাব। রাশিদ খালিফা, ইফ, বাট, মুদ্রা, মাইনর ক্যারেক্টারের মধ্যে পড়ছে হচ্ছে মিস্টার সেনগুপ্ত, অনিতা সেনগুপ্ত, মালি। কিং চ্যাটার্জি ইজ দ্য এল্ডারলি কিং অফ দ্য গ্রুপ, গ্রুপের রাজা, ফাদার অফ দ্য প্রিন্সেস বাকচিত, বাকচিতের ফাদার, সরি প্রিন্সেস বাকচিত, বাকচিত মানে যে কথা বলতে ভালোবাসে, বাকচিত। এছাড়া আমরা পাচ্ছি তার দুজন আর কি সঙ্গের মানুষ, এটা হচ্ছে জেনারেল কিতাব আর যে প্রিন্স বলো। তিনি কিন্তু গুপ নগরীর রাজা, অর্থাৎ তিনি কিন্তু ভালো মানুষ। The walrus and the speaker say that, স্পিকার বলে, স্পিকার মানে এখানে যে ন্যারেটর, ন্যাচারালি এখানে হারুন হিমসেলফ say that খাতাম সুদ has captured প্রিন্সেস বাকচিত। তারা বললো যে প্রিন্সেস বাকচিতকে খাতাম সুদ ধরেছে। বাকচিত মানে বুঝতেই পারছে কথা বলে, অর্থাৎ কথা বলার রানীকে ধরেছে খাতাম সুদ। তার হাতে ব্ল্যাকমেল করছে এখন, সে প্রায় ক্যাপচার করে রেখেছে। and he is also responsible for poisoning the ocean. খাতাম সুদ এই ওশানটাকে, স্টোরি অফ দ্য ওশানটাকে পয়জন করছে। তুমি তো রাজা, তোমার তো দায়িত্ব রয়েছে। and that war on the চুপ has been declared, এবং এই চুপের বিপক্ষে যে ওয়ার, সেটা অলরেডি ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে চুপ নগরী এই গ্রুপের বিপক্ষে। বেসিক্যালি a commotion breaks out on the balcony and General Kitab announces that they have captured a spy. এই সময় জেনারেল কিতাব, কিতাব মানে কি? বই, বুক, বুক is the symbol of the knowledge, জ্ঞান, এবং কিতাব এখানে অ্যানাউন্স করলো যে they have captured a spy, একজন স্পাইকে ধরেছে, who turns out to be none other than রাশিদ খালিফা। পরে দেখলো এই স্পাইটা রাশিদ খালিফা নিজে, মানে স্বপ্নের মধ্যে রাশিদ খালিফাও চলে এসছে। তার স্বপ্নের মধ্যে, হারুনের স্বপ্নের মধ্যে। ফলে আমরা যদি একটু ডিটেলে এই পার্টিকুলার সেকশনের দিকে তাকাবো, আমরা কিন্তু দেখবো এখানে অনেকগুলো চরিত্রকে ক্রিয়েট করা হয়েছে ইন দ্য ল্যান্ড অফ দ্য গ্রুপ, যারা কিন্তু বিভিন্ন জিনিসকে সিম্বলাইজ করে। প্রিন্স বলো, বলো মানে কি? বলো, আরে কথা বলো। বাতচিত, কথা বলা, কথা বলা মানেই ওয়ার্ডস, ওয়ার্ডস মানেই মাল্টিপ্লিসিটি, মাল্টিপ্লিসিটি মানেই হেটেরোজেনিয়াসনেস, হোমোজেনিয়াসনেস নয়, এক জিনিস নয়। আমি যখন ডিকনস্ট্রাকশন, তোমরা অলরেডি দেবীদার পড়েছো, আমি যখন কথা বলাকে এনকারেজ করছি, আমি সেই মুহূর্তে কিন্তু সাইলেন্সকে এনকারেজ করছি না। আমি বলছি না যে এখানেই কথা শেষ, কোনো আলোচনা হবে না। আলোচনার মধ্যে আলো তো থাকবে, আবার চোনাও থাকবে, সেটা অন্য কথা। শুধু চোনা থাকলে সেটা অন্য কথা, কিন্তু আলোচনার মধ্যে আলো তো থাকবে। ফলে যে কোনো সমাধান সূত্র আলোচনার মাধ্যমে পাওয়া যায়, আমরা বলি। এইসব কিছু না করে প্রথমেই যদি বলা হয় সব আলোচনা হবে না। হ্যাঁ, খাত্তাম সুদ, এই যে হু অলওয়েজ ট্রাইজ টু সাইলেন্স ক্যারেক্টার্স, যে ক্যারেক্টারকে নিঃশব্দ করে দিতে চায়, এইরকম একটা চরিত্র হচ্ছে খাত্তাম সুদ।
তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই ল্যান্ড অফ দ্য গুপ। গুপ মানে বেসিক্যালি দ্য ল্যান্ড অফ দ্য সানশাইন। এই ল্যান্ড অফ দ্য সানশাইনের বেশ একটা ক্যারেক্টার। জেনারেল কিতাব মানে যে বই পড়ে, যে বইকে সিম্বলাইজ করে, বুক সিম্বলাইজেস নলেজ। প্রিন্স বলো, প্রিন্সেস বাতচিত, এদেরকে অলরেডি ক্যাপচার করেছে খাতাম সুদ। মানে বুঝতে পারছো, দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি আ মেটাফরিক্যাল স্টোরি। মেটাফরিক্যাল স্টোরির মধ্যে আমরা ঢুকে পড়েছি এবং গল্পের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে অলরেডি রাশিদ খালিফা ঢুকে পড়েছে। সো এই সময়ে আমরা দেখতে পাবো যে the leaders of the group, the Princess Bolo, General Kitab and the Walrus, they announced their plans for the war with the pages of the Guppy library. মানে গুপি লাইব্রেরি মানে গুপি আর্মি বেসিক্যালি। এদের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করার চেষ্টা অলরেডি গুপরা করেছে। Then some Guppy soldiers bring in a man with a hood over his head and they report him to be a spy. When his hood is removed, Harun gets shocked that it is his father. বলে এটা তো আমার বাবা। And here Rashid explains that he is not a spy. বলো আমি তো স্পাই নই, but he is transported to কাহিনী through his dream. যে স্বপ্ন তার ছেলে দেখেছে, সেই স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে একটা অন্য স্বপ্ন হয়তো সে দেখেছে, তার মধ্যে দিয়ে সে কাহিনীতে এসেছে। And he informs that he has seen the Princess Bathchit captured by the Chupwalas when he was in the Twilight Street. এই চুপওয়ালারা, এই চুপওয়ালাদের দেখেছে যে প্রিন্সেস বাতচিতকে তারা ক্যাপচার করে নিয়ে চলে গেছে। তাহলে গুপ ইজ দ্য ল্যান্ড অফ দ্য সানশাইন এন্ড চুপ ইজ দ্য ল্যান্ড অফ দ্য ডার্কনেস। এই চুপ ল্যান্ড অফ দ্য ডার্কনেস থাকে খাতাম সুদ, যেখানে প্রিন্স বাতচিতকে ক্যাপচার করা হয়েছে। যে আমরা জানতে পারবো যে যে পেজ নেমড ব্ল্যাবারমাউথ, ব্ল্যাবারমাউথ মানে সবসময় কথা বলে, ব্ল্যাবার করে, is sent to escort Harun to the royal quarters to meet his father. তার বাবাকে দেখতে হারুনকে নিয়ে গেল, ব্ল্যাবারমাউথ নিয়ে গেল। So when he arrives, Rashid is telling his story to the court. Rashid তার গল্পটা কোর্টকে বললো, যেটা কথা একটু বললাম। He says that he accidentally ended up in the Twilight Strip. সে ভুল করে Twilight Strip এ চলে এসেছিল when he witnessed the Chupwala's capture of Princess Bathchit, যেখানে চুপওয়ালারা প্রিন্সেস বাতচিতকে প্রথমবার ক্যাপচার করে। And the court decides that they must go to war and send Blabbermouth to show Harun to bed first. এবং প্রথমবার তারা ডিসাইড করে যে ব্ল্যাবারমাউথকে পাঠাবো হারুনকে যাতে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেয়। As they wander through the passageways, Harun takes a swing at Blabbermouth's head and knocks off his cap, revealing that Blabbermouth is actually a girl. She shows off her juggling, and when she wakes Harun hours later, she threatens him to not to tell anyone she is female. এখানে গল্প আর একটা কমপ্লেক্স মাত্রা পাচ্ছে। আমরা দেখব যে অ্যাক্সিডেন্ট, মানে এই যে এই গল্পের এই অংশটা ব্ল্যাবারমাউথের স্টোরিটা একটু সহজ করে কোথাও বলা আছে কিনা। হ্যাঁ, সো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, এগিয়ে তারপরে বলছি। সো তো হি অলসো অ্যাডস দ্যাট, মানে আমরা রাশিদের কথাটা চালাচ্ছি। হি অলসো অ্যাডস দ্যাট দ্য কাল্ট মাস্টার খাতাম সুদ ওয়ান্টস টু স্যাক্রিফাইস হার টু দ্য আইডল অফ দ্য সাইলেন্স মেজুবান। মানে বেসিক্যালি খাতাম সুদ কি চায়? হি ওয়ান্টস টু স্যাক্রিফাইস বাতচিত, তাকে মারতে চায় তার কাছে the idol of the silence, মানে নিস্তব্ধতার আইডল বেজাবানের কাছে মারতে চায়, যেরকম ভাবে রুজদিকেও মারতে চায় এরা। Hearing this, Prince Bolo and General Kitab declare war on the চুপের against a war declare করলো, and Rashid offers to guide them to the encampment of the Chupwalas. বলো চলো এই Chupwalas এর যে মেইন যে encampment, যেখানে এদের মেইন ক্যাম্প রয়েছে, সেখানে আমি তোমাদের নিয়ে চলে গেলাম। The Guppy army sails towards Chup, which is the land of the perpetual darkness. The Guppy army চুপেদের ওখানে ঢুকছে। Throughout the entire course of their march, the Guppy army keeps on chattering and arguing about the causes of the war. কেমন করে যুদ্ধ হবে, যুদ্ধ কিভাবে হয়, তাই নিয়ে তারা কথা বলে চলেছে। আমি এখানে এই সামারিটা চলে এলাম এই কারণে, কারণ আগের সামারিটা একটু শর্ট করে বলতে গিয়ে কয়েকটা জায়গা
মানে বাদ দিয়েছে। and after entering the land of the darkness, আমি এটা তোমাদের গুগল ড্রাইভে দিয়ে দিয়েছি। the guppies came across a dark warrior who is fighting his own shadow in a very charming way, a kind of seductive dance. এই সময় গুপ্পিরা একটা ডার্ক ওয়ারিয়ারের কাছে এলো যে নিজের শ্যাডোকে নিজে ফাইট করছিল খুব চার্মিং ওয়েতে। that warrior realizes that he is being watched and comes to the guppies. বুঝতে পারলো যে তাকে দেখছে কেউ, তার গুপ্পিস কাছে সে এলো। he begins to speak but his speech is unintelligible to the guppies. guppies বুঝতে পারছে না কি কথা বলছে। Rashid recognizes that the shadow warrior is speaking in an ancient gesture language called Obhinoy. Rashid realize করলো যে শ্যাডো ওয়ারিয়ার সে এই অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে কথা বলছে, প্যান্টোমাইম, মুখাভিনয়। Rashid can understand this gesture language, so he interprets the warrior's talk to the guppies. বললো আমি এটা জানি, এটাকে বলা হয় মুদ্রা, আমরা নাচের মুদ্রা কথা জানি। his name is Mudra and he is the second in command in the চুপ আর্মির সেকেন্ড হচ্ছে এই মুদ্রা, যে এরকম এরকম করে কথা বলে, ইচ্ছে হলো কথা বলতে পারে না। but he is now fighting against Khattam Sud in order to bring peace back to the চুপ city. সে কিন্তু খাত্তাম সুদের বিপক্ষে লড়ছে কে? এই মুদ্রা। কেন? যাতে শান্তি ফিরে আসে চুপ সিটিতে। মুদ্রা agrees to help the guppies in their mission to defeat Khattam Sud. মুদ্রা ঠিক করলো যে সে হেল্প করবে গুপ্পিদের এই খাতাম সুদের বিপক্ষে লড়াইতে। এতদূর পর্যন্ত আজকের ক্লাসে আমি রাখছি, না হলে হেভিলি লোডেড বা বার্ডেন হয়ে যাবে আজকের ক্লাসে শেষ করালে। এর পরের ক্লাসে আমরা পুরো গল্পটা শেষ করাবো। গল্পের এই অংশ অবধি আমরা আজকের ক্লাসে রাখলাম। কোনো প্রশ্ন থাকলে ইউ ক্যান বলো। এনি কোয়েশ্চেনস? স্যার বলছি এইভাবে মানে প্রত্যেকটা জায়গার নামের ফার্স্ট লেটারটা কেন দিয়েছে? জি, কাশ্মীরের কে? কারণ সে তো ইচ্ছে করে মানে ইচ্ছে করেই মেটাফরিক্যাল অ্যালিউশনটা ক্রিয়েট করছে। কারণ ইচ্ছে করলে তো পুরো মানে কাশ্মীরটাকে ব্যবহার করতে পারবে না, করলে তো কন্ট্রোভার্সি হবে। ভাবো 1990 সাল লিখছে, তার আগে অলরেডি তার মাথার দাম রয়েছে। মানে তুমি ভাবো যে তুমি দুবরাজপুরে যাচ্ছ, তোমার নামে দুবরাজপুরের একটা বড় গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন বলেছে অর্পিতা যদি একটা লেখা লেখে, অর্পিতার মাথা থাকবে এখানে, মানে যে অর্পিতাকে মারবে সে কি মানে কয়েক কোটি টাকা পাবে। তো এইরকম একটা ফতোয়া মাথার উপরে সেখানে লিখছে, ফলে ন্যাচারালি তো প্রত্যেকটা অ্যালিউশন দিয়ে দিয়ে সিম্বল দিয়ে দিয়ে লিখতে হবে। যদি কাশ্মীর লিখতে তাহলে ওখানেই শেষ। গল্পটা কিন্তু ভালো, বেশ মানে গল্পটা দারুণ, গল্পটা সত্যি খুব ভালো, গল্প লেখার ধরনও খুব সুন্দর। ইটস ইন্টারেস্টিং, ভেরি ইন্টারেস্টিং। মেটাফিকশন, কেমন করে গল্প বলা হয়, গল্প কেমন করে লিখতে হয়, মানুষের গলার স্বর কখন বেরিয়ে আসে, কেন প্রতিরোধ করতে হয়, কেন প্রতিবাদ করা দরকার, চুপ থাকা কেন দরকার নয়, বাতচিত করা কেন প্রয়োজন, why silence is not that important, why dialogue is very much important, dialogue, the importance of the dialogue, আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সূত্র বেরোনো, এই কথা বারবার বলেছেন। বেশ, তাহলে মোটামুটি তোমাদের আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমি তাহলে রেকর্ডিংটা অফ করছি।